وہ میری بہن کے اوپر سوار تھا جبکہ میری بہن کی حالت غیر تھی، اور وہ چیخ کر میرے کزن کو اور کرنے کا بول رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میرے کزن نے ایک ہی جھٹکے سے راکٹ اس کے اندر کیا۔ جب میری بہن کی چیخ، میرا نام عمران ہے، میری عمر 18 سال ہے، میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین و نقش بہت ہی پرکشش تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اپنے قد کی وجہ سے کافی جوان لگتا تھا۔ ہم سب اپنی فیملی میں خوبصورت تھے۔ میرے سے پہلے میری ایک بہن تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن کافی خوبصورت تھی اور بہت جوان تھے۔ ہم سب گاؤں میں رہتے تھے اور ہماری اپنی زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے زمینوں پر کام کرنے جاتے تھے۔ میری بہن کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، پر ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، اسی وجہ سے ہم لوگ بس زمین پر ہی کام کرتے تھے اور میری بہن اپنی پڑھائی نہ کر سکی۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے اماں ابا میری بہن کا رشتہ تلاش کرنا شروع ہو چکے تھے، پر میری بہن میرے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کی شادی آپس میں ہو جائے گی، کیونکہ میرا کزن بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہم لوگ جب بھی زمین پر کام کرنے کے لیے جاتے تھے، میری بہن ہی کھانا لے کر آتی تھی اور میرا کزن مجھے کسی کام سے واپس بھیج دیتا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اور میں واپس آ جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں جان گیا تھا کہ وہ دونوں پیچھے سے کیا کرتے تھے۔ پر اچانک ہی میری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور بہت اچھا بزنس کرتے تھے۔ میرے ابا نے یہ سب دیکھا تو فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا تھا۔ جب میری بہن کو معلوم ہوا تو وہ بہت رونے لگی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ معلوم تھی، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے ایک یہی امید تھی کہ شاید میرا کزن بول دے گا کہ وہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ خاموش رہا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری بہن کا بس استعمال کر رہا تھا۔ اگر وہ سچ میں میری بہن کو چاہتا تھا تو بول دیتا کہ وہ پسند کرتا ہے، لیکن میری بہن کو اس کی چالاکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ روز اس کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لڑکی شادی کے وقت کمزور پڑ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی ہے، لیکن میں جانتا تھا میری بہن کے رونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ خیر، میری بہن کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی اور وہ شہر چلی گئی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ رسم کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تو وہ کافی اداس سی تھی۔ مجھے اس کی اداسی سے پتہ چل گیا تھا کہ ضرور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سمجھوتا کرنا تھا اور اسے اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ اس طرح شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں وہ بہت دکھی ہوتی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اماں کے سامنے کافی روتی تھی۔ اس کے سسرال والے اس پر الزام لگا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جبھی تو اولاد نہیں ہو رہی۔ میری اماں بھی اسے سمجھاتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس کے سسرال والوں نے اسے کچھ مہینوں کا وقت دے دیا تھا، لیکن 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس وقت میں بھی کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے کافی پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن میری بہن کے شوہر نے اسے ہمارے گھر 1 مہینے کے لیے بھیج دیا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا تھا۔ میری بہن کچھ دیر تک تو اداس رہی تھی، پر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ کافی خوش رہنے لگی تھی اور اس کا دل لگ چکا تھا۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سکون ملنے لگا تھا کہ میری بہن اب خوش رہتی ہے، کیونکہ اس کی خوشی میں میری خوشی تھی۔ میرے کزن وغیرہ بھی ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن میرا وہی کزن آیا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا اور میں نے اپنی بہن کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہ ملے، پر میری بہن نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور اس سے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، اسی لیے میں پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی بات مان لی تھی۔ میرا وہ کزن اب آتا رہتا تھا اور میری بہن بھی خوش تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، جب میں زمین سے واپس آیا تو اسٹور روم سے عجیب سی آواز آئی۔
मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है, जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आई और मुझसे कहने लगी कि स्टोर से वो अपनी पुरानी चीज़ निकाल रही थी। वो मुश्किल से निकल रही थी, तभी उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं भी उसकी इस बात को सच समझ गया था और वापस अपने रूम में चला गया था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मेरी बहन अब खुश रहती थी। वो रोज़ स्टोर रूम में रात को जाती थी और पूछने पर वो यही कहती थी कि उसे स्टोर रूम में एक काम है। इसी वजह से वो रात को जब सब सो जाते हैं तभी वो काम करती है। मैं भी उसकी बात मान लेता था, लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही वॉशरूम था जो कि सहन की जानिब था और स्टोर रूम भी उसके साथ ही मौजूद था। मुझे उस वक्त भी वैसी अजीब सी आवाज़ आई थी जो रात को उस वक्त आती थी जब मैं स्टोर रूम से गुजरा था और मेरी बहन वहाँ मौजूद होती थी। इस बार वो आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये देख कर ही रहूँगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बल्कि वो मेरा कज़न भी साथ मौजूद था। उन दोनों को मैंने इस हालत में देखकर हक्का बक्का हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छुपाने लगी थी और मेरा कज़न भी अपनी हालत सही करने लगा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने कज़न को वहाँ से हटाया और उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया था और उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा कि वो सब मेरी बहन के कहने पर ही कर रहा था और मेरी बहन ने भी उसे सब करने का कहा था। मैं उसकी बात पर हैरान हो गया था और कज़न को वहाँ से भगा दिया था। वहाँ से मैं भी चला गया था। मेरी बहन अब रोने लगी थी। मैं जान गया था कि उसके दिल में अभी भी मेरे कज़न के लिए वो जज्बात हैं। मैं उससे काफ़ी नाराज़ हो गया था और ये भी सोच लिया था कि मैं सबको बता दूंगा क्योंकि मेरी बहन ने हर हद पार कर दी थी। मेरी बहन भी इस बात से काफ़ी डर गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसे इस हालत में देखा था। वो एक रात मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं उसे माफ़ कर दूं। ये बात मैं किसी को न करूं। मैंने उसे कहा कि आखिर इतनी क्या मजबूरी थी जो वो ये सब करने लगी। इस पर वो रोने लगी थी और कहने लगी कि वो काफ़ी मजबूर थी क्योंकि उसे पता चला है कि उसका शौहर ये नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मेरी बहन रो कर मुझे बताने लगी थी एक यही वजह थी जिसकी वजह से वो उसके साथ वो सब कर रही थी। मुझे काफ़ी शौक़ लगा था। मैंने उसे कहा था कि इससे क्या होगा। जब वो बताने लगी कि सब यही समझते हैं कि मुझ में ख़राबी है जबकि उसका शौहर बिल्कुल ठीक है और सारे उसे यही कहते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती। इस वजह से उसने कज़न से बात की और उसे कहा कि वो उसके साथ ये काम करे ताकि वो उम्मीद से हो जाए। मुझे धचका लगा था। मैं समझ गया था मेरी बहन मजबूरी में ये काम कर रही थी। मुझे एक आइडिया आया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की मदद करूँगा। मैंने उसे कहा कि उसे कज़न की मदद लेने की क्या ज़रूरत थी। वो मुझसे बात करती तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इस पर मेरी बहन हैरान हो गई थी। वो मुझे काफ़ी छोटा समझती थी। जब ही वो पूछने लगी कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता था, मैंने उससे अगले दिन मिलने का कहा। वो वापस चली गई थी। अब मैं यही सोचने लगा था कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या अब मुझे उसके साथ वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से डर तो लग रहा था लेकिन मेरी बहन बहुत मजबूर थी। मैं उसकी मजबूरी समझता था क्योंकि वो ये सब मजबूरी के नाते कर रही थी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी से उम्मीद से हो जाए क्योंकि वरना उसके ससुराल वालों ने उसे ताने देने थे। अगर उसने खुशखबरी ना सुनाई तो वो उसे तलाक दिलवा देंगे। लेकिन वो जब भी अपने शौहर का बताती कि मेरा शौहर तो ये है, कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था और सब उसे यही कहते थे कि असल ख़राबी तुम में है, हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन इसी वजह से काफ़ी तंग आ गई थी। इसी वजह से उसने मेरे कज़न के साथ ये मंसूबा बनाया था। मेरा कज़न ना जाने उसके साथ ये सब कुछ कब से कर रहा था और अब तो मुझे यही डर लगने लगा था कि कहीं मेरी बहन उम्मीद से ना हो जाए। पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था
मुझे उस कज़न से काफ़ी घिन आ रही थी, जिसने अपना फ़ायदा ही सोचा था और तभी वो अपने फ़ायदे के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी बहन से कहा था कि उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं उसकी मदद कर दूंगा। और मैं जानता था कि मेरी बहन ये नहीं समझती कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने उसे भेज दिया था, लेकिन मैंने उसे ये कह दिया था कि अब वो कल आए। अब मैं कल का इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था कि अगर मैंने उसके साथ वो सब किया तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ। लेकिन मैं उसको किसी और के सामने भी ये सब करते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँगा, उससे मुझे ही फ़ायदा हो जाना था। मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही किसी के बारे में मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि मेरा ख़ानदान बहुत ही पढ़ा लिखा था। वो जानता था कि इस चीज़ को करने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। मेरे अब्बा भी गुस्से के बहुत तेज़ थे। उन्होंने हमें पढ़ाई भी नहीं करने दी थी। इसी वजह से हम लोग ज़मीन पर काम करने जाते थे। मैं छोटा था, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता था कि गांव में क्या चल रहा था। उसकी भी मुझे बाद में भनक पड़ी थी। लेकिन उसके साथ साथ मोहल्ले के सभी लड़के लड़कियों के आपस में चक्कर चल रहे थे और सभी एक दूसरे के साथ ये सब काम करते थे। लेकिन मुझे उन सब का बिल्कुल नहीं पता था और ना ही मैं किसी में दिलचस्पी रखता था। पर अब मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा था तो मेरे जज्बात मचल रहे थे। मैं कब से जवान हो गया था। ऐसी बात तो नहीं थी कि मैं नया नया जवान हुआ था जिसकी वजह से मेरे ये एहसासात थे। पर जब से अपनी बहन को इस हालत में मैंने अपने कज़न के साथ वो करते हुए देखा था तो मेरे अंदर अजीब सा जोश पैदा हो रहा था। और अब मैं यही सोच रहा था कि वो जोश मेरी बहन ही ख़त्म करेगी। और अगर पूरे गांव वालों में से किसी को भी ये बात पता चल जाती कि मेरे इतने गंदे ख्यालात हैं तो मुझे ना जाने कैसी सज़ा मिलती। इसी वजह से मैं अपने ख्यालात दबाता गया। मेरी बहन जैसे ही मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे प्लान बताओ तो मैं खामोश हो गया था। मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा ना करूं, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और मेरी बहन की मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैं अपने आप को सुकून दे दूं। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दिमाग की सुनी और अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। मेरी बहन कहने लगी कि ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन एक ही दम मैंने बात पलट दी। उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यही था, तुम गलत समझ रही हो। ये सुनते साथ ही उसकी जान में जान आई थी और कहने लगी कि मैं जान गई हूँ। तुम्हारी बात का ये मतलब है कि तुम मेरे लिए मेरे ससुराल वालों से लड़ोगे और मुझे इंसाफ दिलाओगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ऐसी ही तो बात है। मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ कि इसी बहाने उसकी उस कज़न से जान छूटने वाली थी। मेरे दिल को भी सुकून पहुँच गया था कि चलो शुक्र है, अब मेरी बहन मेरे कज़न से दूर रहेगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने अपनी बहन के ससुराल वालों को यही कहा था कि मेरी बहन में कोई ख़राबी नहीं है। जब ही उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बहन का टेस्ट करवाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी तो फ़ौरन ही अपनी बहन का टेस्ट करवाया। मैंने जैसे ही अपनी बहन का टेस्ट करवाया तो मेरी बहन में कोई ख़राबी नहीं थी। ये देखकर मैंने सुख का सांस लिया था। और इस तरह अब मेरी बहन के ससुराल वाले मेरे बहनोई का इलाज करवाने लगे थे। वो जान गए थे कि उनके बेटे में ही कोई ख़राबी है, जबकि मैंने उनसे यही कहा था कि जब तक मेरे बहनोई का इलाज होगा मैं अपनी बहन को अपने पास ही रखूँगा। यूँ मैं अपनी बहन को अपने पास लेकर आ गया था। मेरी बहन भी मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए ये कदम उठाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब वो मेरे कज़न के पास बिल्कुल नहीं जाएगी और इस तरह वो मेरे साथ ही रहेगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे जब एक रोज़ मेरा कज़न मेरे घर आया। उसने जैसे ही मेरे कज़न को देखा तो वो इशारा करने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या चाहता है, पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम अब इससे नहीं मिलोगे। जब वो कहने लगी ठीक है, अब मैं भी तुम्हारी बात का मान रखूँगी और उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी।
مجھے لگتا تھا کہ میری بہن میری بات مان لے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میری بہن مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ رات کے وقت میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے جیسے ہی واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھے۔ مجھے اس پر شک ہوا تھا، لیکن وہ اسٹور روم میں بھی نہیں تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اماں ابا کو جگا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میری بہن اپنے کمرے سے نکل آئی اور کہنے لگی کہ میں تو کمرے میں ہی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بہن اگر روم میں ہوتی تو وہ مجھے ضرور نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک روز اچانک میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ وہ رات کے وقت گھر سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ میرے کزن کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ وہ دونوں کہیں جا رہے تھے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس نے میری بات کا مان نہیں رکھا۔ میں نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور اس کو اس کے سسرال میں عزت دی، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سب کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت میں نے ایک روز اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم تو میرے بھائی ہو، یہ سب نہ کرو۔ جب میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کزن کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، پر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا تھا کہ تم میری بہن ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری حرکتوں نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پر میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں یہ سب کر کے ہی رہوں گا۔ وہ مجھے روکتی رہی، لیکن میں وہ سب کرتا گیا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو سکون دے دیا اور میں پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب میں پیچھے ہٹ گیا تھا، پر میری بہن مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن اس کی اپنی ہی غلطی تھی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک روز میرا بہنوئی آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اس کا علاج ہو گیا ہے، اور اس طرح وہ میری بہن کو واپس لے گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک روز اچانک ہی میری بہن واپس آئی اور کہنے لگی کہ اس کا شوہر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلے جیسا ہی ہے، اسے کمزوری ہے۔ اس کی بات پر سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے، لیکن اگلے ہی روز اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے سب کو یہی خبر سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب وہ کہنے لگی کیا تم وہ سب بھول گئے ہو جب تم نے میرے ساتھ وہ سب کیا تھا؟ اس کی بات پر